TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ दृश तुहाडे नाल साझा करते हाँ। बरकतां बख्शिशां रहमतां अज भी जिथे बरसदियां भागा वालिओ पंथ दे ओ योधे सिख पंथ दे ओ भुजंगी खालसा पंथ दे अणथक अते निधड़क ओ गुरु के लाल वीर अवतार सिंह जी खंडा। प्यारे खालसा जी अपने उस प्यारे वीरे नू ओ सत्कार देण वास्ते बड़े प्रेम दे नाल अदब दे नाल जिथे ओ अमड़ी ओ मां चरणजीत कौर जेड़ी पंथ दी माई है साध संगत जी ओ मां जिन्हें अपने सिर दा साई पंथ दे लेखे लाया और ओ साडी भैन जसप्रीत कौर जेदा वीरा अकलौता वीरा बेशक अज सारे वीर बड़े आदब सत्कार बख्शते ने। सत्कारयोग वीरे हीरे बेअंत पहुंचे ने वीर सुखजीत सिंह जी खोसा साध संगत जी पिछले साल ही हरप्रीत सिंह हरीनो वो भी साडा वीरा इस धरती ते आया सी। एक थोड़ी केदा केदा जिक्र करा जिथे अवतार सिंह खंडा उत्थे दीप सिद्धू और निज्जर भरा साडा हरदीप सिंह वो साडे वीरे ने। सरकारां यतन कर दियां असी नहीं पछाणदे वो पहला पछाणदे आओ पहला जो मर्यादा महाराज दे चरण डंडौत महाराज दे चरण च मंगलाचरण जो ढाडी प्रथा ओदी आरंभता करा। धन ओ माइयां धन ओ भैणां धन ओ वीरे जेड़े पंथ दे लई परवान चढ़े। ठंडीए हवाए नहीं तत्तीए हवाए नहीं कोलों दी लंघदी दूर ताई चलीए तू मार के उडारियां सज्जरे शहीदां साडे पंथ दे लई सीस वारे। धन ओने अमड़ियां धन भैणां सचियारियां उन्हां सारियां नूं प्रणाम करदे आ। आओ कुछ समा फिर गुरमुख प्यारे ढाडी कीर्तन उस तो महाराज दे चरनां च आरंभता दीवान दी करन लगे आ। बड़े प्रेम नाल मंगलाचरण गुरु के प्यारे करके सतगुरां दे चरण परस के शहीदां तो शक्तियां पावरां लैके क्योंकि धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस्तादे अदीबां सिर ताजे शहीदां साध संगत जी तत्ती तवी गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी तवी तो ही तेगां बन गई। तवी तेगां तेग नहीं दो तेगां बनियां ओ तेगां दियां पिट्ठां जुड़ियां ते ओ खंडा बनिया। ओ खंडे दे विचों पंथ प्रगट होया ओ खंडा अवतार सिंह खंडा भी बनया। ये लकब एवें नहीं सी मिलिया उन्होंने। गुरमुख प्यारिओ आजाद ये भी ओदा नाम किते उधम सिंह मुहम्मद सिंह आजाद बन के धुम्मा पाउंदा गया। इदां ही ओ आजाद अवतार सिंह खंडा आओ अपने प्यारे वीरे नूं जेड़े मेरे होए ना जानदे ने। मां तेरा बहुत वड्डा चेहरा अमड़िए महाराज तेरे वर्गियां अमड़ियां मैं दिलों कहना चुक चुक धूड़ मत्थे लावां इन्हां चरनां दी जिन्नी राही आयो शहीद मेरे कौम दे। जिन्ना अमड़ियां दियां कुखां तो इहो जिहे योधे पैदा होए चुक चुक धूड़ मत्थे लावां उन्हां राहां दी मैं जिन्नी राही आए ने शहीद मेरी कौम दे वारे वारे जावां अज इन्हां सिख मावां उतों जिन्नी कुखों जाए होए शहीद मेरी कौम दे। एक दो नहीं सैकड़े हजारां ते लखां वार एक नहीं दो नहीं पांच नहीं सत्त नहीं 10-20,000 100 लाख नहीं गुरमुख प्यारिओ एक दो नहीं सैकड़े हजारां ते लखां वार गए आजमाए
ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਲੀ ਫਾਂਸੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਸੂਲੀ ਫਾਂਸੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਦਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਬਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈ ਦੰਦੇ ਟਰਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੌਲਾਦੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈ ਦੰਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਗਨਾ ਕਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ ਅੱਤੀ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਬੀਆਂ ਬੜਾ ਕਰ ਥੱਕੇ ਯਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਰੰਮੀਆਂ ਸਕਦੀ ਹਸਤੀ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਬੀਆਂ ਬੜਾ ਕਰ ਥੱਕੇ ਯਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਰੰਮੀਆਂ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਥੋਂ ਅਨਿਆਲੇ ਇਥੋਂ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਕੱਬਰੂ ਸੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਕੌਮ ਪੰਥ ਲਈ ਅੜਦੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਗਏ ਮੱਛਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸੂਲੀ ਫਾਂਸੀ ਕੋਈ ਚਾੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਆਰੀਆਂ ਓਏ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੇ ਰੋਲਦਾ ਕਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਗਏ 78 84 ਉਹ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਬਰਗਾੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪੱਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਕੇ ਮੱਛਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਕੇ ਮੱਛਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਤੋਲੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਪਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੇ ਕੌੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਤਰਨਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲਾਰੇ
ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਸੋਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੁਰਦੇ ਕਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਵੱਖਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾ, ਏਦਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਏਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਚੰਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੇ ਪੋਟੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੁਰਤ ਦਲੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਵੀਰੋ ਵੇਖੋ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਇਹ ਨਿਭਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਜਸ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਛੰਦੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੇ ਵੀਰ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਗੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨੇ ਲਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਰਾਜੀ ਰੱਖੀ, ਹੱਸਦੇ ਬਸਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹਰ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੂਕਰਾਂ ਦਿਆਂ ਕੂਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਾਈ ਗਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਰੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚਿੜਿਆ ਬਾਜਾ ਮਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਦਵਾਨੀ ਰਾਜ ਗੁਪਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਫਿਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਖੋਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ 29 ਨੂੰ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਗੰਦ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਟੇਟ ਡੀਪ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂਫਾਨ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਮਾਲੂਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੇ ਭਰਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਣੇ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਦਕੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ आस जीवन की छड़ सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास जाओ तो प्रेम खिलने का चाओ सिर तार तली गली मेरी आओ जपो जो तो सारी संगत का चाहे तो तर आरती सब सरोगी सहती जगह हमारे पीर पीर तो साथी तुम्हें तबर तलवार नाम तुम्हारो जो जपा भय सिंध पग निशानी जीत की आज तू ही जगबीर आज तू ही जगबीर जब बाण लागे हो तब रोस जागे हो जब बाण लागे हो तब रोस जागे हो जब बाण लागे हो तब रोस जागे हो जब बाण लागे हो रोस जागे हो जब बाण लागे
ਹੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਖੇਗਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 18-20 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 25-26 ਹਲਕੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਜੂਨ 1984 ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਭਾਈ ਬਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं शब्द पढ़ूंगा, सारी संगत हाथ जोड़ के पिछे पिछे जिहड़ी आ वो शब्द दोहरायो। फरीदा बार पर आए बैसना, फरीदा बार पर आए बैसना, साईं मुझे न दे जे तू एवे रख सी, जियो शरीरो लेह फरीदा बार पराए बैसना, साईं मुझे न दे जे तू एवे रख सी, जियो शरीरो लेह। फरीद साहब अल्लाह अगे साईं अगे फरियाद करते ने कि हे साईं मैनू किसी दे बार अगे ना बिठाई। बार अज भी मलवई दे विच बूहे नूं कहने आ, किसी के बार अगे बहन का मतलब होंगे किसी की मुहताजी करना, किसी को ऑफर लैन लई बहना। कहते हे साईं बार पर आए बैसना, साईं मुझे ना दे, मैनू किसी के बूहे अगे ना बिठाई। पर जे तू एवे रखना, जे तू एवे रख सी, जियो शरीरो ले, फिर मैनू चक ला, फिर मैं इत्थे रहना नहीं। फिर करना की है सिख ने? सिख कहते आ, गुरु साहब कहते आ, मन बच कर्म जे तुदे अराधी तां सबे फल पावी। साडी जिहड़ी जंग आ वो मन करके कर्मा करके बचना करके जंग आ। असी बोलना की आ, असी महसूस की करना, साडा मन की कवे ते साडे कर्म की कहण। सो अज जिहड़ी सारी जंग आ वो मन नूं कैप्चर करन दी आ कि साडे मरण च फुरने किहड़े फुरन, केड़ी वायलेंस असीं करिए, केदी जय जयकार करिए। भाई अवतार सिंह खंडे नूं किन्ना ने शहीद किया सानू पता, महाराजा दलीप सिंह नूं किन्ने मां नूं नहीं मिल दिता सानू पता। भाई जगतार सिंह जग्गी जौल दे नाल की हो रहा किन्ना ने किया सानू पता। पर साडा रिस्पॉन्स की आ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਅਫਗਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਆਰਟ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, 1 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਚੋਂ 1 ਸਿੱਖ ਸੀ, 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ, ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕੋਈ। ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੜ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੱਜ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਆਰਟ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਲੜਾਂਗੇ ਕੀ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਨਰਸਰੀ ਕੇਜੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ 17 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਮਏ ਕਰਦੀਆਂ 19 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਦੀਆਂ 24-25 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੜ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਭਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜਿਉ ਸਰੀਰੋ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं बेनती करांगा भाई सुखराज सिंह न्यामीवाला वो आके आप दे विचार प्रगट करन। आज दल खालसा दे भी साडे को कई बुलारे आए ने। भाई गुरनाम सिंह बैठे हुए ने, सरदार कमरपाल सिंह जिहड़े चीफ स्पोक्स परसन ने दल खालसा दे, पैटर्न भी हैगे ने, वो भी पहुंचे हुए ने। सो ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਸਾਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ, ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਓ ਸੋਚੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਧਰਮ ਹੇਸ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ
ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣੇ ਦੀ। ਪਰਾਇਆ ਬਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਾਇਆ ਬਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਬੈ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੋ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। दूध फुन कर सुरत समायन होए नरास जमावो, जपो ता एको नामा अवर नराफल कामा। हुण असी खालिस्तान दी गल करनी है, क्योंकि सानू गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, सच्चे पातशाह ने, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। हुण आकी शब्द दी थोड़ी जी गल कर लीए भी आकी की हुंदा है। कई तो वैसे बाकी कह देंदे ने, बाकी नहीं हुंदा आकी। आकी गुरु तो फटकारिया होया, गुरु तो भुलिया होया, आपदे मन दे मगर लगा होया। आपां आकी तां नहीं है, आपां अमृत वेले उठ रहे हैं। गुरु ने हुक्म किया जिहड़ा सानू पंज बाणियां दा नितनेम, गुरु खालसा पंथ वालों जिहड़ा हुक्म है कि पंज बाणियां पढ़ रहे हैं, कि शाम दी सोदर कर रहे हैं, कि पराइयां धीआं अपनियां धीआं समझ रहे हैं, कि पराइयां बच्चियां अपनियां बेटियां समझ रहे हैं, कि पराइयां वड्डी और उम्र दियां बीबियां अपनियां मावां समझ रहे हैं। जे इत्थे खड़े हैं तो फिर खालिस्तान बहुत छेती आ सकता है, आ जाएगा। पर जे असी अपना भांडा ही इन्ना लबेड़िया होया, अपना भांडा ही इन्ना गंदा किया होया कि सानू पराई धी धी नहीं दीदी, पराई मां मां नहीं दीदी, पराई भैन भैन नहीं दीदी, ते असी गंदियां गंदियां ऐपां चला रहे हैं ते कह रहे हैं असी खालसा राज दे पंधी हां। फिर सानू खालसा राज नहीं, साडे पल्ले शर्मिंदगी पेगी, शर्मिंदगी। सानू नीवे होना पेगा। अज जो वरतारा वरत रहा है, जो कुछ तुसी सारे जानते हो, इहदे नाल साडा शर्म नाल सिर झुक रहा है कि की हो रहा है। सिखां नू सिक्खी दान है साडे कोल, केसदान, रहतदान, बबेकदान, वसाहोदान, भरोसादान। बाकी दान आपां कर लीए, भरोसा सानू गुरु ते है। असी कहने कुछ होर ते करदे कुछ होर, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां। आओ खालसा जी, भाई अवतार सिंह खंडा, भाई कुलवंत सिंह खखराणा ते भाई बलवंत सिंह खखराणा नू याद करदे। खखराणा परिवार शहीदां परिवार नू याद करन दा तां ही लाहा जे गुर सतगुर गा जो सिख खाए सो भलके उठार नाम ते आवे। उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे, अमृत सरनावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। सो आपां गुरु वाले पासे नू तुरीए। कलगीधर दे पुत्रो धीओ, अमृत धारी होके जियो। अवतार सिंह खंडा हुणां दा मिशन खंडे की पौल, खालसा राज खालिस्तान की प्राप्ति तां होएगी जे साडा भांडा जिहड़ा गुरु साहब ने कहा भांडा धोवो बैस धूप देवो, जे साडा अंदरला भांडा साफ हो गया। ये किदां होना? भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावे के रंग। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून, लईए ओह धोए। बाणी नाल जुड़िए, बाणी वर्गे बणीए, फिर साडे रसना तो गालां नहीं निकलणगियां, बरियाई नहीं आएगी। चाहे वह सोशल साइड होवे ते चाहे पब्लिक प्लेस किसी तरह का भी होवे। अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह सानू इन्हां शहीदां दे पाए हुए पूरनियां ते चलण दी समत बल बुद्ध बख्शण। बोलदियां विचारदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा दल खालसे दे एक्टिंग प्रधान भाई परमजीत सिंह मान ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਜੀ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀय ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ IPS ਦੇ ਜੱਜ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਜਾਂ SSP ਜਾਂ MLA ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੰਢਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ SP ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ SSP ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ SSP ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ SSP ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ DC ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ SSP ਜਾਂ ਜੱਜ ਲਾ ਕੇ ਕੋ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ SSP। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਭਰਾਵੋ SSP ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿੱਥ ਲਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ? SSP ਕਿਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ SSP ਦਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਖਿੱਚੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ
ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦਮਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੜਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਂਧੀ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਉਹ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਿੰਘ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ G7 ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਨ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਹਿਲ, ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰ ਪੂਰੀ ਭਖਵੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੋਗੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਆ ਉਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਖੰਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। 2-4 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਖਕਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਕਰਾਣਾ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇਪਾ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਣਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਧਿਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। गल इत्थे आके खड़ गई है। लकीर तां पहले दिन तो ही खिंची गई जिस दिन बाबे नानक ने जनेऊ पाउण तो ना कीती। जिन्हें इधर खड़ना लकीर दे ते जिन्हें उधर खड़ना हरेक दी आपदी मर्जी है। कोई गुरु साहब दे गुरु घर दे विच गुरु परिवार दे विच जन्म लैके बहुत ने साडे कोले जिन्हां दा इतिहास आपां जाणदे आ, जिहड़े दुश्मन नाल खड़े, जिहड़े गुरु घर नाल नहीं खड़े। जे गुरुआं दे घरां च जन्म लैके गुरुआं दे सिद्धांत दे उल्ट चल सकदे आ, तां अज आपां किवें सोच सकदे आ कि सिੱਖਾਂ दे घरे जम्मण वाला हर बंदा। साडे तां उल्ट काम होया पिया। इस खाड़कू जद्दोजहद दे विच बहुत सारे हिंदू परिवारां दे मुंडे इस संघर्ष दे विच लेखे लगे।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਲਈ, ਖਾਲਸਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘਰ ਘਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਤਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ 1981 ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, 1980 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ 1981 ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਢਹਿ ਕਲਾੜੀਆਂ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖੁਦ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਪਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ 1981 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਬੋਲਦੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਦਣ
ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦਿਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁੱਬ-ਗੁੱਡ ਕੱਢਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 97-98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਗੈਂਡੀਏ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਟ ਵੱਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਂਵ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਰੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਤ ਚ ਬੋਲੇ, ਰੜਕ ਚ ਬੋਲੇ, ਮੜਕ ਚ ਬੋਲੇ, ਅਣਖ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗਏ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਣਕਾਉਣ ਜੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਸੋਮੋ 'ਚ ਭਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਵੜਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਤੁਰਾ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤਖਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੜੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ 4-5 ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੂਦੇ ਆ, ਘੜੀਸਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਮਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਦਲ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਨਿੱਕੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੇ। ਅੱਜ 500 ਵਾਲੇ, ਲੱਖ ਵਾਲੇ, 2-2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 1978 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ, ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ 78 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1999 ਚ ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂਹ ਘੜੇਸ ਹੋਈ ਆ। ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ, ਨਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਰਕਰ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੁਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਦੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੂਐਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪਿਓਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਅਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਤੁਗਲਵਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੀਪ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓਂ ਇੱਥੇ CID ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਦਾ, ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ? ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੇ ਪਛਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਟੋ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਛਾਣੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ, ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਾਮਾ ਧਾਮਾ ਖੜਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲੈ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਖੜੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। एक मिनट लिए वेट कर लो जी, भाई कन्वरपाल सिंह चौड़ा साहब आ रहे हैं। चौड़ा साहब तुसी भी अगे आ जाओ। सत श्री अकाल। ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਵਿਖੇ 20 ਜ਼ੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਓ
ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਵੀ ਇਹ ਖੋਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੂਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੀਅਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕਦਮ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਤੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਵਲਾਇਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, USA ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਇਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਰੌ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ SSP ਰਿਹਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ SGPC ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਹੰਗ ਨਿਹੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮਤ ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਾ SGPC ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਬੀਬੀਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਚੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ
ਆਪਾਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ ਚੈਨਲ 84 ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, LD ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ UK ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਏ।